सुप्रभात समस्त को प्रणाम स्वागत। आमे आज आलोचना करने को जाऊँगी सबू चिक चिक करुथिबा पदार्थ सुना नुहे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अनेक भाव में आम तर्जमा करिसेंती। एभली भाव में जीवन में अनेक जिनस आपण को आसे आपण पाखु आसे आपण ताकू देखती बाह्य भाव में ताकू ग्रहण करनी एवं जहाँ को बाह्य भाव में अत्यंत श्रद्धार सहित निजक अत्यंत हृदय सहित अत्यंत आवेगर सहित ग्रहण करती ताहा हुए तो अधिकांश समय आपण बुमेरांग साब्यस्त हुए। जहाँ को भावती जीवन सत्य बोली ताहा हुए तो केवल प्रतीयमान सत्य बा अर्ध सत्य अधिकांश समय सत्यता दो न थाए। किंतु प्रकृत में बुझा गले जीवन सत्यता को आम जब बुझीपारते कलन करते ताहले हुए तो आम जीवन अनेक किछि दिग आलोकित हो उठंता। यही अंधार पर जीवन अंधारी जीवन अंधार घरा जीवन अंतत आम तनिक किछि परिमाण में मुक्त हो आलोक आड़ को गति करि पारंते। से कथा जो आपणकर मन पड़े बाघटी बसीची ब्राह्मणटी जाऊँगी बाघ चाहूँगी ताकू आकर्षित कर पाखक आसो खाइब किंतु किसी उपाय पाऊना। से मझिरे हूँ एक विराट नदी से नदी को पार नहीं सारा पर्यंत ब्राह्मण आसब ना कि बाघ पाखक जापर ना। तेणु ताकू चमत्कार भाव में आह्वान करुच्ची गोटे सुनार कंकणर मोह लगे जे तू आ एवं एक कंकणटी नहीं जा। कंकणर मोह अच्छी किंतु बाघ ब्राह्मण जानी जे यार मोहरे पड़े बसीभूत हेले मृत्यु अनिर्बाज्य अतएव आसवाई प्रयास करूना। तथापि आर ता भितर लोभ अच्छी कंकणर आर भितर लोभ अच्छी से पाखक आसिले केमी खाइब। तेणु दुईटाक जिनस भितर जो आकर्षण से आकर्षण ही जीवन ध्वंस करे नष्ट आड़ को नहीं जाए। आमे जानूना निशब्दे शिव जीवन स्रोत जाऊँचे किपर से आकर्षण को नहीं से मोह को नहीं से लोभ को नहीं आसीचु। लोभ पापस्य कारण पापर कारण हूँ कौन ना लोभ आम जाचु तार भितर आम देखीचु अनेक समय लोभर मोह मोहर स्मृतिनाश स्मृतिनाशर वृद्धिवंश वृद्धिवंशर मृत्यु सबुजाक जानी सारा बुझी सारा आम से लोभ मोहरु एपर्यंत मुक्ति पाई पारुनु किंबा मुक्ति पाइबार कौन बाट भी खोजी पाऊनु। जदि भी किसी कौन प्रकार पाऊचु ताहा परमानेंट नुहे किसी परिमाण में आमको आगू नौचे किंतु जापरूनु। तेणु एमती जानू सुंदर देखा जाउची सही कंकणर मोह ताकू देखई डाकुची एवं ताकू मध्य आहुरी कहूची मु वृद्ध हो गलिनी एबे मु चाहूची पापरु जीवन सारा मनीष खाई मनीष मारी पाप करी से पापरु मु मुक्त होगापी चाहूची। अतएव मुक्त तोर भली गोटे चमत्प्रद ब्राह्मण मुझे कंकण देदेवी मो जीवन पाप धोईज। तथापि सरल कथार जो सुंदरिया सरलिया लगुवा कथार पड़े ब्राह्मणटी जाइए कादुअरे पड़ी नदी पार हो तथापि कादुओ ताको बाट देखई दौची बाट बतई दौची तो जा ना गले विपद निश्चित भाव में घन विपद आसिक पहुँच तथापि से अतिक्रम कर चली जाऊँगी एवं शेष निजर अस्तित्व हराऊँगी बाघर खाद्य पलटि जाऊँगी। तेणु यही अवस्था भितर आम जीवन में प्रतिटी मुहूर्त में जाऊँ आम जानू एवं आम निश्चित भाव में जीवन हराऊँ जमी से ब्राह्मण चली जाता। तेणु से ब्राह्मण सबू जाणिक जमी आसिक हरईला ये से अवस्था अनेक समय जाणिक आम बाट हराऊँ। तीन तुंडे छेली कुकुर चिंता कर देखु से ब्राह्मण से गप से छेलीटा को लेकर जाऊँगी तीन जन लोक बसिक देखुं सुंदरिया छेलीटा को नहीं गले आज आम मांस आहार हो जाता किंतु खाइबे केमिति ब्राह्मण तो लेकर जाऊँगी। तेणु ता भितर मुंड खटाऊँच तेणु मुंड खटाई जन पर जड़े कहते हे ब्राह्मण महाराज तुम्हें ये कुकुरटा को कहीं लेकर जाऊँच ना कर सी ब्राह्मण से भावुँ नाई नाई मु कुकुर नुहे मुझे छेली नहीं जाऊँगी चली जाऊँगी किसी बाट गलापर द्वितीय लोक जाकर पहुँचुची कहूँ ब्राह्मण महाराज कुकुरटा को कहीं कांधरे बोईक जाऊँच तुम भाया ब्राह्मण स्त्री वर्ण में तुम्हें हूँ राजा ब्रह्म को जाच भगवान को सहित संपर्कित तुम ये भूल जिनस केमी करुच सी तथापि कहूँ नाई नाई मु छेलीटा नहीं जाऊँगी। किंतु द्वितीय थर हो सारा प्रथम थर टिके कॉन्फिडेंस दिला द्वितीय थर से कॉन्फिडेंस लेवलटा कमी जाऊँगी से भावुँ सतरे मु छेलीटा नुह मु कुकुरटा नहीं जाऊना तो
କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଏଟା ଛେଳି ନୁହଁ କୁକୁର, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନା ତ୍ରିଭୁବର୍ଣ୍ଣର ରାଜା ହେଇକରି ସବୁ ଜାଣି ପାଠ ଜାଣି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଜାଣିକରି ଗୋଟେ କୁକୁରଟାକୁ ନେଉଛ ଛେଳି ବୋଲିକରି ଭାବିକରି ନେଉଛ। ଏଇ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ, ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଲେବୁଲଟା ବହୁତ କମି ଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମାଂସ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କେସ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବାଘ, ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଛେଳି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରେ ଭୁଲ କରୁଛି, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇକରି ଭୁଲ କରୁଛି, ଏଠି ନିଜ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଣିକରି ଭୁଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ହାରିବାଟା ହିଁ ଶ୍ରେୟ। ତେଣୁ ହାରୁଛି ମରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଜୀବନରେ ଗତି କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ଟ୍ରୁଥ୍ ଆସୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସତ୍ୟଟା ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଉପରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ସତ୍ୟ ଆସି ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଲୋକ ଆସି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଜୀବନ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଅତିଚେତନା ଆସି ନିଶ୍ଚେତନା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟର, ଏହା ଭିତରେ ରହିକରି ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଲୋକ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ୟୋତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା ଏଠି ଆସି ପରଭର୍ସନ୍ ହେଇ ଠିକ୍ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମଣିଷ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ପରିବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ, ତାରି ଭିତରେ ଚମତ୍କାର ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗ୍ଲିଟର ଚକଚକ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକ ଏତିକି ହରେଇଲା, ସିଏ ଲୋକ ସେତିକି ଆସିଲା, ସବୁଯାକ ମାୟାର। ରାତାରାତି ବଡ଼ ହୋଇଯିବାର ଆଶା, ରାତାରାତି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବେଶ୍ୟାର ମୋହରେ ପଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ପରାଭବ, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଜିତିବାର ଆଶା ନେଇକରି ହାରିଯିବାର ଯେଉଁ ଭୟ, ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା, ଆଶା ଥିଲା ତାହା ଆଶଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଭୋଗୁଛୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛୁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭୁଲରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖୁନାହୁଁ। ଯଦି ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ଜଣେ ଭୁଲ କଲା, 2 ଜଣ ଭୁଲ କଲା, 5 ଜଣ ଭୁଲ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ, ଠକାମି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲୁଛି, ବାଟରେ ହୋ ହଲ୍ଲା ହେଉଛି, ତା'ର ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଥରେ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ବାହାରିଗଲା ପରେ କିଏ ଜାଣେ କେଉଁଠି ଯାଇକରି ବାଜିବ, ଆଉ ସେ ଫେରି ଆସିବ, ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ତୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ସରଟା ବାହାରି ଯାଉଛି, କିଏ ଜାଣେ ତା'ର ବାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା କେଉଁଠି ଅଛି, ଫେରି ଆସିକରି ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ୟାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସବୁଯାକ ଯେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ କହିହେବନି। ଫେରି ବି ଆସିଲେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିଥିବ, ତେଣୁ ଭଲଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାହା କିଏ କହିପାରିବ ଯେ ନ ହେଇପାରିଥିବ, ତାହାର ସଠିକତା କ'ଣ, ତା'ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି କ'ଣ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିଖୁନାହୁଁ। ଆମର କୃତ ଭୁଲରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରୁନାହୁଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ିଛୁ, ଗୋଲପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ଟା ଏଇ ବହୁତ ପାଖରେ, ଚାଲି 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 ଥକିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ର ପରିଦୃଶ୍ୟମାନଟା ବହୁତ କମିଯାଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନେକ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ତା ଭିତରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାଟା ହିଁ ଜୀବନର ଥୟ। ଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ତା ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲି 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 ଥକିଗଲୁଣି। ହୁଏତ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ, ଜୀବନର ବ୍ୟାପ୍ତି, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଧରି ଧରି ଚାଲିଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଟରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଜମା ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପାଣିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିବେ ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ଯାଇକରି ପାଣି ଅଛି ବୋଲିକରି ଯିଏ ଫେରି ଯାଇଥିବ, ସିଏ ହୁଏତ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯିଏ ଯାଇକରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ପାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଭାବିକରି ଯଦି ପାଣି ଚାହୁଛନ୍ତି, ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଶେଷକୁ କ'ଣ
ହେବ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେମିତି ଯାଇକରି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଅନ୍ଧ କହିକରି ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାହା ଥଟ୍ଟା କଲା ପରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ସାପେକ୍ଷ, ସେମିତି ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ମରିଚିକାରେ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଏକା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚେତନାର ଅଭାବ। ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇକରି ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜୀବନର ଆଉ କିଛି ହେଇଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସଚେତନତାର ଭୀଷଣ ଅଭାବ, ଘୋର ଅଭାବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଟାଣିକରି ନେଉଛୁ। ମଣିଷ କହୁଛି ଜାଣିଛି, ସେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନେ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଟାଇଟାନିକ୍ ଡିଡ୍ସ। ଆସୁରିକତାର ମୁଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଡୋୟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡେମୋନିଆକ୍ ଡିଡ୍ସ। ସେ ଯେଉଁ ଆସୁରିକ କର୍ମର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଡୁୟର, ମୁଁ ତା'ର କର୍ତ୍ତା ସାଜିଯାଇଛି। ସେ ଯେମିତି ନେଉଛି ମୁଁ ସେମିତି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ସିକର ହୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଫାଇଣ୍ଡ। ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ସିକର କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଇ ଆମ୍ ଦ ରନର ହୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଗୋଲ୍। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପଥ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଗୋଲ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଉଛି, ହେଭନ୍ ଟର୍ଚର୍ସ ମି ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ସ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରି ଚାଲିଛି କେମିତି? ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ସ, ମୋର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଲୌକିକତାକୁ ନେଇକରି ସ୍ୱର୍ଗ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରୁଛି। ହେଲ୍ ଟର୍ଚର୍ସ ମି ୱିଥ୍ ଦ ଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଥଟ୍। ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର, ଖଣ୍ଡା ଧାର, ତାରି ଉପରେ ନେଇକରି ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛି? ମୋତେ ଟର୍ଚର କରି ଚାଲୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହାଭ୍ ଆଇ ଅଫ୍ ମାଇ ଆନିମଲ୍ ବାର୍ଥ। ଏ ଯେଉଁ ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ୟାର ଲାଭ କ'ଣ? ଏଥିରୁ ମୁଁ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇଲି? ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହାଭ୍ ଆଇ ଅଫ୍ ମାଇ ଆନିମଲ୍ ସୋଲ୍। ଏ ଯେଉଁ ପଶୁର ଆତ୍ମାରେ ନେଇକରି ପାଶବିକତା ଭିତରେ ମୋ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଲାଭ କ'ଣ ପାଉଛି? ଆଇ ମୋନ୍, ଆଇ ସଫର, ଆଇ ଗ୍ରୋ, ଆଇ ମୋନ୍। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ପଡ଼ିକରି ମରୁଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବିରାଟ ଜିନିଷ, ଏତେ ସଂଘର୍ଷ, ଏତେ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ତାରି ଭିତରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେମାନେ ବୁଝୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରୁ କିଛି ଆମେ ଶିଖିପାରୁନୁ। ଯଦି ଶିଖିପାରୁଥାନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ କାଳ। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଛି ଏକ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିକରି, ଯେମିତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ତିନିଟା ମୂର୍ଖ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଶୁକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଛେଳିଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି କୁକୁର ବୋଲିକରି କହି, କେଉଁଠି ଆମର ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଶିକାର ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଜ୍ଞାନର ଅହମିକା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଭୋଗିବା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେଇ ଭୋଗିବାର ଆମେ କିଛି ନ ଶିଖିଛୁ, ବରଂ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲୁ, ବୁଝିଥିଲୁ, ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୃତୀୟ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲି 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 ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଗାଈଟିକୁ ଗୋଦହନ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋହନ କରୁଛି, ଗାଈକି ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦୁହୁଁଛି, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟାକୁ, ସେ ଲୋକଟି ଗୋଦହନ କରୁଛି, ଗାଈ ଦୁହୁଁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ତା ପିଲାଟା ସେପଟେ କାନ୍ଦୁଛି, ପିଲାଟାକୁ ବଜାଉଛି ଦୁଗ୍ଧମ୍ ପିତମ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ପିଇଲୁଣି, ଦୁଗ୍ଧମ୍ ପିତମ୍। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଉଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର। କାରଣ ଦୁଗ୍ଧ ହେଉଛି କେମିତିକା ନା ପିତ ରଙ୍ଗ, ୟେଲୋ ନୁହେଁ, ହଳଦିଆ ନୁହେଁ। ଦୁଗ୍ଧ ହେଉଛି କେମିତି ନା ଶ୍ୱେତମ୍। ତେଣୁ ସେ କହୁନି ଦୁଗ୍ଧମ୍ ପିତମ୍ ନୁହେଁ, ଦୁଗ୍ଧମ୍ ଶ୍ୱେତମ୍। এই କଥା କହିସାରିଲା ପରେ, ଏକ ଅଜଣା ସ୍ୱର ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଗାଈଟା ଫିଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏବଂ ନାତିଟାଏ ମାରୁଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାତି ମାରି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଯେଉଁ ଗାଈର ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର, ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ମାଡ଼ ଖାଇକରି ସିଏ ଉଠିକରି ଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁଯାକ କ୍ଷୀର ଯାଇକରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପରେ ଢାଳି ହେଇଯାଉଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲସ୍। ଯିଏ ଗାଈ ଦୋହନ କରୁଛି ତାର କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଜାମାଜୋଡ଼ ହେଇକରି ଯାଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୀତ ଦିନେ, କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ଯାଇକି ତାରି ଉପରେ ଢାଳି ହେଉଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଗ୍ଧମ୍ ପିତମ୍, ଦୁଗ୍ଧମ୍ ଶ୍ୱେତମ୍, ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ତାକୁ ନ ବୁଝିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର
ନିଜେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶିକାର ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିଜେ ତ ଗାଧେଇଲା ପୁଣି ତାକୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁହ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇକରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପଇସା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଦେଖାହେଉଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନୁ କି ଅସତ୍ୟ ଭିତରେ ରହିନାହୁଁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ରହିକରି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତେ ନା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବା? ଓନ୍ଲି ପିଓର ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସାଇକିକ୍। ମନର ଭିତରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଆସିବ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ଯଦି ଆସିବ ପ୍ରମିନେନ୍ସି, ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁଟା ଯାହା କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ସ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଟ୍, କେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ କେବେ ଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁନୁ କି ଜାଣୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ। ତାର ଭିତରେ ରହୁଛୁ କ'ଣ ନା ସର୍ଫେସ୍ରେ ରହୁଛୁ। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କିଛି ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଅନ୍ଧମାନେ ଯାଇ ହାତୀକି ଦେଖିକରି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗୋ ଡିପ୍ ହିଡ୍ ୱିଦିନ୍। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରକୁ ଗୋ ଡିପ୍ ୱିଦିନ୍, ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଅ। କାରଣ ଡିପ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫସ୍ ହିଡ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଆମରି ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ। ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ରହିଛି ଯେଉଁ ରାପଅପ୍ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖୋଜିକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ବସିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଷ୍ଟ ପଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ନଡ଼ିଆଟି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ, କଦଳୀଟିଏ ନେଇ ପୂଜା କରିଦେଉଛୁ, ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଫୁଲ କଢ଼ ଫୁଲ ନିଜକୁ ଅନାବୃତ କରିଦେଉଛି କାହାକୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତେ ପଦ୍ମଂ ବିକଶତି। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଫୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ମିଳୁନାହିଁ, ଶୀତ ଦିନରେ ଫୁଲ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ତାର କଢ଼କୁ ଆଣିକରି ସାଇଜ୍ ଥିଲେ। କଢ଼ରେ ଫୁଲରେ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଫୁଲ ନିଜକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବାର ନଥିଲା, କାରଣ ଫୁଲ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣିକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଫୁଲକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା କଢ଼କୁ ଆଣିକରି ଆମେ ସାଇତି ରଖିବା ନା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ନିଜେ ଆମରି ଭିତରେ ଯେମିତି କଳିକାରୁ ଫୁଲଟାଏ ଫୁଟୁଛି, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ କଳିକା ଭିତରେ ଫୁଲର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କଳିକା ଭିତରୁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଳିକାର ଫୁଲଟା କଳିକା ଭିତରେ ଅଛି। ସିଏ ବିକଶିତ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଠି ଯେମିତି ଫୁଲଟା ପଦ୍ମଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବନ କଳିକାରୁ ଜୀବନର ଫୁଲଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇକରି ଉଠିବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେ ଫୁଲ କଢ଼ୁକୁ ଆଣିକରି ଦେବା, କଢ଼ୁକୁ ଆଣି ନ ଦେବା, ତା କଥା ନୁହେଁ। କଥା ହେଉଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର କଳିକାରୁ ଜୀବନଟା ଫୁଲ ଫୁଟୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଉ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ସେ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି କିଛି ଭାଷାର ଚମତ୍କାରିତା ଭିତରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ଫୁଲକୁ ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ନିଜେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ଯେମିତି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚିଠି ହେଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ପଚାରନ୍ତି, ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଫୁଟଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଫୁଲ ଦେବା ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବା ନ ଦେବା ପାଇଁ? ଫୁଲ ଦେବେ। କଢ଼ ତୋଳିବାନି, କଢ଼ ରହିବ ଯଦି ଭଲ, ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ କଳିକା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଦିଅ ସମର୍ପଣ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛ କର, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜୀବନ ଭିତରେ ଥିବା ଆମରି ଭିତରେ ଥିବା କଳିକାଟି ବାହାରକୁ ଆସୁ, ତାରି ଭିତରୁ ଫୁଲଟା ଫୁଟୁ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ କଳିକାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ଫୁଲଟା ସିଏ କ'ଣ କରୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦିତ ହୋଇଯାଉ। ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଜୀବନ ରୂପକ ଫୁଲ ଜୀବନ କଳିକା ଭିତରୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜୀବନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନକୁ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
जीवन को देदेवाक आस्पुहा करिया पड़ो और जो जीवन को देदेवार जो दृढ़ता थी ताहा दरकार हम तो करदेव किंतु अचेतन भाव में नुहे सचेतन भाव में जानी जानी ताको करने को पड़ो जहाँ फल कि जो गुड़ाक बाहर चिकचिक करुच्ची तले भितर देखिए सी अनेक भाव में सुंदर भाव रही कहीं चिकचिक करुवा पदार्थ अनेक जिन चिकचिक करुच्ची ता नुहे सूर्य किरण टे पड़ा गचर रास्ताटी चिकचिक करुच्ची गचर पत्र चिकचिक करने आरंभ करुच्ची किंतु यदि सुना पाइबा चाहूँगी से सरफेस गछ पत्र रास्ता यार अनेक भितर को चलतु तारि भितर देखिए सुना अच्छी चांदी अच्छी हीरा अच्छी लीला अच्छी तारि भितर मुक्ता मणिमाणिक अच्छी सी जो चकचक करने आरंभ कर तारि प्रभाव में शरीरटा सुंदर हम और देवत्व प्रस्तुत हम बॉडी इज मेड ब्यूटीफुल बाय द इनड्वेलिंग स्पिरिट बॉडी इज मेड ब्यूटीफुल बाय द इनड्वेलिंग लाइट से ज्योति जितेबाला विकृत हम ताहारी भितर प्रभाव में जितेबाला जीवनटा आलोकित हवा आरंभ कर जानवे जीवन वास्तव सत्य कौन कौन करने पड़ो तेणु श्री अरविंद तीनोटी लाइन मन पड़े इफ आवर सोल्स कुड सी एंड लव एंड क्लास्प गॉड्स ट्रूथ सी एंड लव एंड क्लास्प गॉड्स ट्रूथ इट्स इन्फिनिट रेडियंस वुड सीज आवर हार्ट्स तेन तापर कौन हम आवर बीइंग इन गॉड्स इमेज बी रीमेड आउ थे तैयारी हम से कौन हम दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन तेणु तारी अपेक्षा करवा से भितर बाहर को ही आसो फ्रॉम इनसाइड आउटवर्ड इज द रूल वंदे मातरम।